మన్మనోమీనవన్నిత్యం క్రీడాప్యవందవారిధౌ సుప్నాతస్తేన భూతాత్మ సమ్యక్ విజ్ఞాన వారిణ అథాఘమర్షణం కుర్యాత్ ప్రాణాపాన నిరోధతః మనః పూర్ణే సమాధాయ మగ్నకుంభం యథార్ణవే లయ నిక్షేపయోః సంధౌ మనస్తత్ర నిరామిషం ససంధిః సాధితో ఏవ సముక్తో నాత్ర సంశయః సర్వత్ర ప్రాణినాం దేహే జపో భవతి సర్వదా హంసస్సోహమితి జ్ఞాత్వా సర్వబంధై ప్రముచ్యతే. మన రెండవ ఉపదేశం, హంసతత్వాన్ని ఎవరైతే ఎరిగిన వాడు ఉంటాడో వాడికి బంధమే లేదు. సర్వబంధాన్ ప్రముచ్యతే, అసలు బంధమే లేదు అని తెలుసుకోగలిగిన వాడు అవుతాడు. ఆ హంసతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం ఎలాగో ఈ 5 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇదే సాధన. సాధన ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా ఈ 5 శ్లోకాలు. సో మనం దేనికోసం చేయాలంటే అసలు సాధన, ఎవరైనా మానవులు అనేవాళ్ళు ఎందుకు పారమార్థిక సాధనలు చేయాలి? ఆముష్మిక సాధనలు, ఐహికంలో సాధనలు చేయాలా వద్దా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, would you like to practice it or not? Yes. Without practice, if you write, what happens? You will not get through the examination. Is it right? Everybody will say, you have not practiced, you just went to the examination. How you can write without practice? You too will accept it or not? How anybody can write the examination of death without any practice? Do you need a practice for death? You die once. Can you die again? Then how you can practice it? Are you not doing anything without practice? Yes. Your life is always spontaneous, not with practice. But anything out of your naturality, which is out of the circle of your naturality, then you need to practice it. Understand? Can you sing well? Can you sing well? How? No, that's wrong. That's wrong. The singing nature in you reacts at certain time naturally. Then you can sing very well. You may sing well when you practice, but it's not very well. It is very well definitely when it is sprouted from your inside heart. Spontaneously. That means you have seen something in this nature. Spontaneously you thought to sing. The thought of singing appears in your heart. Then you sing naturally. Is it right? That's very well. Is every month, ఇవన్నీ తింటప్పుడు ఫుడ్ ఉండదు, నో లంచ్, ఇప్పటికే కాదు. Understand? So, if you are a mother, are you a good singer for your baby or not? Every mother is a very good singer for her baby. Can anyone accept her as a singer? Except other than the baby. Chudu, whatever may mother sing, baby sleeps well. Very good singing. She enjoys well. How? Very naturally. You don't need to practice. Understand? Nowadays you are not singing. Putting in cell phone, lullaby, putting in that place. Then how the child feels? That is his mother. That's why she attaches well to the mobile, not to the mother. Because it is practicing every day. And she sees the milk dabba, milk powder dabba, because dabba milk.
she cannot get for her food from mother. Then from Dabba, then she thinks Dabba is her mother. Purse as father, because father is ATM. So nowadays look has changed. Understand? Is it natural? No, that's by practice. Wrong practice. So practice may be with ignorance. Practice may be with intelligence. But not intellectual. Your primordial nature, నీ సహజమైన ప్రకృతి నువ్వు జ్ఞాని. జ్ఞానమే నీ సహజమైన ప్రకృతి. ఆయన ఏమంటారు? ప్రేమ్ సిద్ధార్థ ఆయన అష్టావకరకి చెప్పేటప్పుడు అంటారు అన్నమాట. Everybody is a good singer when he takes a bath. Everybody is a good bathroom singer. ఎందుకని? There is no listener at all. అప్పుడు చప్పట్లు కొట్టేవాడు లేడు, ఎంజాయ్ అన్నీ వాడే. Everything he applauds himself. అంతేనా కాదు? And you feel very good. After singing, while taking bath, you sing something and come out, you will be blissful. Enjoyed my bath. Without singing, I have taken bath but not enjoyed. So these heartful moments are called your singing nature. Bird will sing with practice. No bird will sing with practice. Is it right or not? By nature it sings. So the primordial nature of any being is bliss. Any being. What is its primordial nature? Divinity. Bliss. The bliss in you is Hamsa. It is named as Hamsa. Hakara Paramatmakaha, Sakara Jivatmakaha, Vinduryohi Sandhihi. ఆ పరమాత్మకి ఈ జీవాత్మకి మధ్య సంధి ఎవరు? ఆ మధ్యలో ఉన్న బిందు హంస. ఆ సున్నా తీసేసామనుకోండి, పలకండి చూద్దాం. స మీనింగ్ లేదు. కాబట్టి మధ్యలో బిందువు పెడితేనే అర్థం వచ్చింది. నీ లక్ష్యం మధ్యలో ఉన్న బిందువు. నీ లక్ష్యం హకారము కాదు, సకారము కాదు. అర్థమైందా? ఇలా హంసతత్వాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఉంటాడు, వాడు జీవహంస, ఈశ్వరహంస, పరమహంస అనేటటువంటి ఆ స్థితుల ద్వారా, ఆ మూడు స్థితులు, జీవహంస అనేది ఒక స్థితి, ఈశ్వరహంస అనేది ఒక స్థితి, పరమహంస అనేది ఒక స్థితి, ఆ స్థితుల ద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు. జీవహంసగానే ఉన్నాడు, అప్పుడు జీవుడుగానే జీవుడుగానే జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు. ఈశ్వరహంసగా ఉన్నాడు, అప్పుడు ఈశ్వరుడుగా అనుభవాన్ని పొందుతాడు, ఈశ్వరుడుగా జీవిస్తాడు, ఈశ్వరుడనే నిర్ణయాన్నే పొందుతాడు. పరమహంసగా కనుక ఉంటే ఈ రెండూ కాక అప్పుడు వాడు పరమై ఉంటాడు, పరమాత్మయే నేననే స్థితిలోనే ఉంటాడు. ఈ మూడు స్థాయిల్లో పనిచేసేటటువంటి హంసయే ఈ మూడు నిర్ణయాలకి కారణం అవుతుంది. కాబట్టి నీలో ఉన్న హంసని గుర్తించు. ఈ ప్రపంచంలో ఉత్తమమైన పూజ ఏది అంటున్నాడు? ఉత్తమమైన పూజ ఏది? మందార పూలతో పూజ, లేదు కమలములతో పూజ, లేదు బంగారపు పుష్పాలతో పూజ. ఇవేవి ఉత్తమమైన పూజలు కావట. సో హం అంటే గాలి తీసుకునేటప్పుడు ఏమిటి? సో వదిలిపెట్టేటేమిటి? హం. ప్రతిసారి నువ్వేం చేయాలి అంటే గాలి తీసుకునేటప్పుడు సో, వదిలిపెట్టేటప్పుడు హం. నా ఫోన్ అక్కడెక్కడ ఉందండి, మాట్లాడండి, ఎవరో ఫోన్ చేస్తున్నారు. నాన్నగారు మెడిసిన్స్ గురించి చెప్తాడు. ఈ సోహంని ఎవరైతే అనుసంధానం చేశారో ఈ సోహం ద్వారా పరమాత్మని పూజించవచ్చు. డైరెక్ట్ గా పరమాత్మని పూజించాలంటే ఒకే ఒక పద్ధతి, మధ్యలో ఇంకేవి నీకు జీవాత్మకి పరమాత్మకి మధ్య వేరే అడ్డం లేదు. ఈ జీవాత్మ ఆ పరమాత్మతో అనుసంధానపడడానికి ఒకే ఒక సూత్రం, సోహం. తిరగేస్తే హంస. ఈ సోహమే హంసగా మారింది. సో ఇలా ఎవరైతే ప్రాణంతో అనుసంధానం చేసి జపం చేస్తారో, శ్వాసతో సమంగా జపం చేస్తారో వాడికి సోహం భావం స్థిరమవుతుంది.
ఎవరికి సోహం భావం స్థిరమవుతుంది? అందరికీ అవుతుందండి అవసరం. మనలో ప్రాణం ఉందా లేదా? ఉంది. భగవంతుడి నామాలు జపం చేసే అలవాటు ఉందా లేదా నీకు? ఉంది. కానీ రెండింటినీ కలపాలని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? అనిపించలేదు. ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక ఈశ్వరనామం చెప్పుకుంటారు. ఏదో శివకేశవ సహస్రనామాలు, అష్టోత్తరనామాలు, లలితాష్టోత్తరం, లలితా సహస్రనామం ఏదో నిత్య పూజలో చెప్పుకుంటారు. కానీ మరునాడు మరలా నిత్య పూజ చేసే వరకు నీ పనేమిటి మరి? లలితాచల శృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః, హిమాచల వంశ మహాభావనాయై నమో నమః. ముందు బీజాక్షరాలతో కూడి కూడా చేయవచ్చు. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. సరే, ఇవాళ అయిపోయింది పూజ. మరి ఏం చేయాలి తర్వాత? మళ్ళా రేపే కదండి నీతో పని. అప్పుడేమైంది మరి? నీకు దేవుడికి మధ్య దూరం వచ్చేసి ఈ అష్టోత్తర శతనామాలలో కానీ, ఆ సహస్రనామాలలో కానీ, ఆ భజనలో చెప్పినటువంటి పేర్లు కానీ ఏదో ఒకటి నీవు ఆ శ్వాసతో అనుసంధానం చేయగలిగేటటువంటి మంత్రాన్ని పట్టుకోవాలి. అది ఎప్పుడైతే నువ్వు శ్వాసతో సమంగా చేస్తావో అప్పుడు అది సోహం భావేన పూజయే అయిపోతుంది. ఎనీథింగ్, ఎనీ మంత్ర విత్ 2 అక్షర, రామ, కృష్ణ, శివ, సాయి, యేసు, అల్లా, all 2 only. You can add with inhale 1 akshara, with inhale 1 with exhale. Do it. So, hum. While breathing in, so. Leaving down, exhaling, hum. When you practice this, you can practice anything. Rama, Krishna, Shiva, anything like that. So, when you do this, your ability will increase in such a way that you can chant even 24 letters with breath. Even Gayatri Mantra. Yes, you can do it. While exhaling 1 time, while inhaling 1 time. There is stopping in between. Is it there or not? You will not just inhale and just exhale. You will stop. But negligible. That's what is happening and making you jiva. Understand? So to get out of the circumference or the circle of the jiva, you should have sama pranayama. What is that? 1 chanting, inhaling, 1 chanting, stopping, 1 chanting, exhaling, 1 chanting, again stop. There are 2 stoppings. But we have removed it in practice. Just inhale, just exhale. Egasvasa, degasvasa. Ante. Do you do it like this? No. You don't do like this. So, taking in, stopping, out, stopping. In, stopping, out, stopping. Equal time. Understand? Equal time first. Then equal chanting next. Then when you double it, that means when you double it, it becomes Dirgha Chaturasra, rectangle. First square. Next, practice it as a rectangle. That means chanting twice. Om Trayambakam Yajamhe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Bandhanam Mukshiyamamrutat. Silently you count, stop there and repeat for twice. Silently. With stopping. కుంభకంలో 2 సార్లు చేయాలి. మళ్ళా ఒకసారి చేయాలి, వదిలిపెట్టాలి. మళ్ళా 2 సార్లు చేయాలి, ఆపుకోవాలి. కుంభకం రెట్టింపు అవుతుంది అనమాట. అంటే సపోజ్ ఇన్హేలింగ్ 5 సెకండ్లు అనుకోండి. ఇట్ ఇస్ 5 seconds to inhale. Then it stop for 10 seconds. Then exhale for 5 seconds. Then stop again for 10 seconds. This is second practice. The third practice is inhale through left nostril and exhale through right nostril without holding hands.
Don't do this. Put your brain here. Put your mind here. On the Nasagra. This is called Nasagra Drushti. Keep the concentration here and control your nostrils with your mind. Take the left inhale, right exhale. Again right inhale and left exhale. This is called Anuloma Viloma Pranayama. Then you have to chant the name or not? Simultaneously. Chant the name. Do same thing. Do Anuloma Viloma and chanting. The third level, next level. Sama Anuloma at a time. Anuloma Viloma Sama Pranayama. Eka kalam cheyagaliగే శక్తి వస్తుంది. Okay, sorry. At a time you can do both Anuloma Viloma as well as Sama. Two qualities at a time. And the third quality, add chanting. So now you are able to do three things at a time. Fourth thing, Nasagra Drushti. Now add the fifth one, your own interested deity. మంత్రం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నావో ఆ మంత్రాధిష్టాన దైవం ఉంటుంది కదా, ఆ దైవాన్ని భావించు. ఇట్స్ కాల్డ్ ఫిఫ్త్ క్వాలిటీ. సో 5 qualities at a time. What are those? Anuloma Viloma Sama Pranayama. Next, chanting, japam. Next, mundu Nasagra Drushti. Then add the deity form. Not formless. You cannot do that. You can add the form, deity with form, Lord with form, God with form. Then all 5 things put together at a done for certain time. This sublimes in you. All 5 will sublime only in you. They disappear, dissolve, integrate. What first happens? First disappear, then dissolve, then integrate in your heart with divinity. The integration happens with the divinity at your heart when these 5 disappear, dissolve in your experience. It's called Ajapa. It's called what? Ajapa. Then are you doing Japa? No need. No need. Why no need? It was done, happened. First it was done. Then it becomes a happening. Then it becomes integration. So first at the level of practice, it is done. When it is naturalized, it happens. Then the integration happens. Then you are always awakened at your heart. Finished. Then that the divine being is always before you. The darshana happens for you. Live darshana. You don't need to go to temple. You don't need to go to any kshetra. Nothing else. This is kshetra, and the person who is visualizing is called kshetrajna. So that integration happened, and the God will appear before us. Lively. Not image, not idol, not still. Lively the God will come before of you. Just like you. Are you alive or not? Are you alive or not? Yes, I am. God is also alive. Live form will appear before us. You will be interacting with that live form. This happens only for you, not for the other person. Just sitting beside you. Can you see the Rama? Hanuman sees always Rama always. Is it wherever he is? Understand? But the other fellows, where is Rama? Rama is in Ayodhya. No. Rama is in your heart, not in Ayodhya. Understand? Because Rama is Hamsa. There is no difference between Ram and Hamsa. Understand? So this integration happens only in your heart. That's what he is telling in these 5 stanzas. How this integration happens? That's the last one. Hamsas sohamiti jnatva sarvabandhai pramuchyate. When you get this involution,
When you get this invoking, when you get this understanding from your inside, then you are ripened. If this does not happen, then you are not at all fulfilled. Not at all fulfilled. No, sir, I have done many things in my life. I have done many actions, I have done many things. Not counted. This is the only thing that is counted before God. That's what he says. Shankara Bhagavad. This is only the Sadachara. That's also he says. Whatever you do practice externally is not at all Sadachara. He is giving a superlative dose. Everybody will think, I have done so many years of puja, japa, tapa and meditation, all these things I am doing from a longer time. My life I lived like this. No. Have you got the knowledge of Hamsa? Hamsa tattvam నీకు తెలియబడితే మాత్రమే అది సదాచారం అవుతుంది. హంస తత్వం కనుక నీకు అనుభవంలోకి రాకపోతే అది నిష్ప్రయోజనం అంటున్నాడు. ఆ మాట చదువుతాడు. అంటే శ్లోకాలు నాకు బాగానే సంస్కృతం అర్థమైపోతుంది కాబట్టి ముందే చెప్పేస్తాను. కింద చదివితే మీకు కూడా తెలుస్తుంది. అంత ఆ సూపర్లైటివ్ వర్డ్ వాడారు. ఇది తప్ప మీరేది చేసినా అదంతా నిష్ప్రయోజనమే. నీకెందుకు పనికిరాదు. ఎందుకు పనికిరాదు? సాక్షాత్కారానికి పనికిరాదు, ముక్తికి పనికిరాదు, మోక్షానికి పనికిరాదు, దివ్య జ్ఞానానికి పనికిరాదు, దివ్య జీవనానికి పనికిరాదు, దైవీ చైతన్యం గురించి అవగాహన చేసుకోవడానికి పనికిరాదు. మిగిలినవి ఏమీ పనికిరావు. ఆ మాట కూడా సర్వత్ర ప్రాణినాం దేహే జపో భవతి సర్వదా. పుట్టిన దగ్గర చేయాలి. జపో భవతి సర్వదా, భవతి సర్వదా. ఆ సర్వదా అంటున్న ఉద్దేశం ఏమిటో తెలుసా మీకు? నీ ప్రమేయం లేకుండా జీవాత్మ పరమాత్మతో లోపల అనుసంధాన పడుతున్నాడు నీ బ్రహ్మదండంలో. బ్రహ్మదండం అంటే వెన్నెముక. ఈ వెన్నెముకలో ఇడా పెంగళా సుషుమ్నలో పైకి కిందకి సెరిబ్రో స్పైనల్ స్పాదం 21,600 సార్లు నీ ప్రమేయంతో పని లేకుండా ఇన్వాలంటరీగా పైకి కింద కొడుకుంటావు. ఏదైతే నీలో ఉన్నటువంటి దానిని పైకి కిందకి తిప్పుతుందో 21,600 సార్లు అదే చైతన్యం, అదే ముఖ్య ప్రాణం, అదే సత్యం. అది ఎప్పుడు ఉంది? తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉంది. అది పుట్టిన తర్వాతే కాదు. మొదట ఏర్పడేదే ఆ 3 నాడులు. ఆ తర్వాత ఇంకేమైనా సరే 72,000 నాడులు ఆ 3 నాడులలో నుంచే ఉత్పన్నమై 33 ఎముకల జంటలు ఆ వెన్నుపామును ఆధారంగా చేసుకునే వెన్నెముక తయారైంది. కాబట్టి మొట్టమొదటి ఏర్పడినవేవో ఆ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో ప్రధానమైనవి ఏంటంటే ఎడా పెంగళా సుషుమ్న. వాటిలో పైకి కిందకి ప్రాణం కిందకి పైకి తిరుగుతుంది. ఆ ముఖ్య ప్రాణాన్ని కనుక నువ్వు గుర్తించకపోతే, పైగా సర్వత్ర ప్రాణినాం దేహే, నీ ఒక్క శరీరంలో కాదయ్యా బాబు, అన్ని శరీరాలలో ఇదే వ్యవస్థ. ఏ శరీరం అయినా తీసుకో, ఏ జంతువు అయినా కావచ్చు, ప్రాణం ఉన్నటువంటి ఏ దేహమైనా తీసుకో, సర్వత్ర ప్రాణినాం దేహే జపో భవతి సర్వదా. ఈ జీవాత్మ పరమాత్మతో ప్రతి నిత్యం ప్రతి శ్వాసలోనూ అనుసంధాన పడుతున్నాడు కాబట్టే అతడు జీవిస్తున్నాడు. అసలు జీవించడం అంటే ఏమిటి అంటే చెప్తున్నాడు, జీవాత్మ పరమాత్మతో అనుసంధానం చేయడమే జీవితం. మనం జీవితం అంటే ఏం డెఫినేషన్ ఇచ్చాం? నువ్వు పుట్టడం, నువ్వు పెరగడం, నువ్వు చదువుకోవడం, నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం, నువ్వు పిల్లల్ని కంటాం, వాళ్ళని పెద్ద చేయడం, వాళ్ళకి మళ్ళీ పెళ్లి చేయడం, వాళ్ళ పిల్లల్ని కంటాం, వాళ్ళని మనం పెంచడం. జీవితం అంటే మనం ఇదే చెప్పుకుంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైఫ్. ఇది జీవితం కాదు అంటున్నాడు. పైకి వెళ్ళినాడు. నీ ప్రమేయం లేదండి బాబు. నీ ప్రమేయం లేకుండానే జరిపే వ్యవస్థ నీలో ఉన్నప్పటికీ నువ్వు గుర్తించలేకపోతున్నావు అంటున్నాడు. నువ్వు గుర్తిస్తే జ్ఞానం అవుతుంది, గుర్తించకపోతే అజ్ఞానం. అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం చేరాలి. అంతేగా. యు ఆర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వైబ్రేషన్, యు ఆర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మోడ్, యు ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఆపరేషన్, యు ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ ప్లేన్. When you don't know how it is happening, you cannot understand it. When you understand it, when you correlate, when you conjugate, then you are that. I am that అనడానికి ఎంత టైం పడుతుంది?
రెప్పపాటే. తెలిస్తే, తెలవకపోతే ఇంకైపోయింది. ఇఫ్ యు నో ఇట్, టు సే ఐఎమ్ దట్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ బ్లింక్ ఆఫ్ టైం. యు డోంట్ నో ఇట్, you need to add zeros before 1. 1000 years, 10,000 years. 10,000 ఏళ్ళు తపస్సు చేసిన వాళ్ళు లేరా? పురాణాల్లో బోళ్ళు మీద అంటారండి. ఏం తెలుసుకున్నారు 10,000 ఏళ్ళు తపస్సు చేసి? ఐఎమ్ దట్ తత్వమసి. అది నీకు ఒక రెప్పపాటులోనే తెలుస్తుంది కదా. తెలిసిన వాడికి అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఉన్నదే తెలుసుకుంటున్నావా, కొత్తదాన్ని తెచ్చి తెలుసుకున్నావా? కానీ నీకు తెలియదుగా. తెలుసుకో, దాని అర్థం ఇది. ఎలా తెలుసుకోవాలో చెప్తున్నాడు అంటే, అత్యంత మలినో దేహో దేహి చాత్యంత నిర్మల. శరీరం అత్యంత మలినము, శరీరి అన్నను అత్యంత నిర్మలుడు. ఇప్పుడు మనం నేను శరీరం అంటున్నావా, నేను శరీరి అంటున్నావా? శరీరి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేననేవాడు ఎవడు? శరీరి. ఎలా చెప్పగలవు? హౌ యూ కెన్ టెల్ యు ఆర్ శరీరి? You are wearing this robe, is it right? Can you say, are you the robe? Are you the robe? Whatever may be the robe. పట్టు చీర కట్టుకున్నాం అమ్మాయి, పట్టు చీరమేనా కదా? ఓన్లీ సువర్ణ వస్త్రం మనం దేవుడికి చదివిస్తాం కదా మైనది కన్నది. మన మధ్య సువర్ణ కవచం పరమాత్మకి చదివించారు. దాని ఎన్నో తెలుసా? సమ్ 250 crores టాప్ టు బాటమ్ స్వర్ణ కవచం స్వామివారికి. ఆయన దేవతంటారు. ఈజ్ ది అలంకార, ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ శరీరం కూడా నువ్వు ధరించినటువంటి అలంకారం, నీ శరీరం కూడా నువ్వు ధరించిన వస్త్రం. ఎవరు చెప్పారు? పరమాత్మ చెప్పాడు. ఆసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోగరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణ అన్యాని సంయాపి నవాణి దేవి. పేపర్లో యాడ్ వేస్తారు, శ్రద్ధాంజలి కింద శ్లోకం పెట్టారు. చూడండి ఏమిటండి వాడి అర్థం. శరీర వస్త్రం చిరిగిపోయిందటమ్మా, ఏం చేస్తావు అప్పుడు? కూడా వేసుకుంటావా? ఏం చేస్తావు అప్పుడు? పడేస్తావు. అలా పడేసి వేరే నూతన వస్త్రానికి వెళ్ళిపోయాడు. శరీరం ఒక వస్త్రం, శరీరి ఆ వస్త్రాన్ని ఉపయోగించాడు. ఆ వస్త్రం జీర్ణం అయిపోయింది, అంటే చిరిగిపోయింది, పనికిరాకుండా పోయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి వాడు? ఒక పక్షి ఇల్లు కట్టుకుందండి ఓ సీజన్లో. ఆ సీజన్లో ఇల్లు వాడుకుంది, గాలి వర్షం వచ్చింది. మరి ఆ గూడు చెదిరిపోతుంది, సరిపోదా? చెదిరిపోయిన గూడులోనే ఉంటుంది, అది ఉండదు. మళ్ళీ ఇంకో గూడు కట్టుకుంటుంది, అంతేనా కదా? అలాగే మనలో ఉన్న ఈ హంస ఈ గూడులో ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదేంటి? గూడు. ఇందులో ఎవరున్నారు ఇప్పుడు? హంస ఉన్నది. ఈ హంస ఎగిరిపోయింది ఈ గూడులో నుంచి. అప్పుడు ఈ గూడుకి విలువేంటి? విలువే లేదు. ఎవరన్నా అట్టే పెట్టుకోరా, అట్టే పెట్టుకోరా. అయ్యో అదేంటంటే దానికేగా విలువ ఇచ్చాం ఎంతకాలం, దానికేగా కిరీటం పెట్టాం, దానికేగా సింహాసనం వేసాం, దానికేగా ఎండి ఉయ్యాల్లో ఊగించాలనుకున్నాం. అవుతుందంటారా? అవదంటారా? ఎవరు ఊగిస్తాడు ఇప్పుడు? శరీరమా శరీరీనా? అది ఆలోచించమంటున్నాడు. కాబట్టి అత్యంత మలినమైనది ఏది? శరీరం. నేను శరీరం అనుకోవడమే అత్యంత మలినం. మనం శౌచాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావా లేదా? ఎలా చేస్తున్నాం? దీన్ని బాగా ఉతికి ఆరేస్తున్నాం. అంతేగా, బట్టను ఎట్టా ఉతికి ఆరేస్తున్నాము, రోజు ఈ శరీరాన్ని కూడా పొద్దున సాయంత్రం ఉతికి ఆరేస్తాం. రకరకాల సబ్బులు, రకరకాల షాంపూలు వాడి ఉతికి ఆరేస్తూ ఉన్నాం. శౌచం వచ్చేసిందని అనుకుంటున్నాం, కానీ అది శౌచం అవుతుందా? ఊరికే పని చేసుకోవడానికి రోజు అన్నం వండిన తర్వాత గిన్నె కడుగుతావా లేదా? అట్టాగే కడుగుతున్నావు అంతే. ఆ కడగడం వల్ల శౌచం వచ్చింది అనుకోవడం భ్రాంతి. నువ్వు శరీరి అలాంటి స్థూల శరీరంలో సూక్ష్మములు అంటారు కదా, ఉన్నావుగా. నువ్వు లేవా? నువ్వు స్థూలమా సూక్ష్మమా? నువ్వెవరు? మొట్టమొదట సూక్ష్మం, తర్వాతే స్థూలం. కాబట్టి సూక్ష్మంగా ఏర్పడిన తర్వాతే స్థూలం ఏర్పడింది. కాబట్టి నీలో ఉన్న నేను సూక్ష్మమా స్థూలమా? నీ స్థూలం మారిపోతుంటుంది కానీ నీ సూక్ష్మం మారదు.
నీ చిన్నప్పుడు ఫోటో చూపెట్టారు, ఎవరితో అంటే ఏం చెప్పావు? నేనే. స్కూల్ గోయింగ్ ఫోటో నేనే, కాలేజ్ గోయింగ్ ఫోటో నేనే, వివాహం ఫోటో నేనే, అంతేనా? ఫాదర్ అయిన ఫోటో నేనే, గ్రాండ్ ఫాదర్ అయిన ఫోటో నేనేనయ్యా బాబు. నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఎలా ఉన్నావు, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు? మారింది నీ శరీరమా నువ్వా? మారింది నీ శరీరమా నువ్వా? అయితే అప్పుడు నేను వేరు కదా. నేనే మారానన్నావు, అప్పుడేమైంది? శరీరం నువ్వు ఒకటే. నేను మారని వాడిని, శరీరం మాత్రమే మారుతోంది అన్నప్పుడు నువ్వు శరీరి. అసంగోహమితి జ్ఞాత్వా శౌచమేతత్ ప్రచక్షతే. శరీరి అన్నవాడెవడో వాడు నిర్మలుడు, వాడు అసంగుడు, శరీర సంపర్కము లేని శరీరధారిని అని గ్రహించుటయే శౌచము. ఒక గూడులో హంస ఉందండి, గూడు హంస ఒకటేనా? ఎట్ట అవుతుందండి? అవదుగా, అంతేనా కాదు? మీ ఇంటి చూరులో ఓ పిచ్చుక గూడు పెట్టిందమ్మా. ఆ పిచ్చుక అందులో కొంతకాలం ఉంది, దాని పని అది చేసుకుంది, గుడ్లు పెట్టింది, పిల్లల్ని కానది, సంసారం అయిపోయింది. వర్షం వచ్చింది, అది కాస్త ఎగిరిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ గూడు ఎగిరిపోతే ఆవిడకి ఏమైనా అయిందా? ఆ పక్షికి ఏమైనా అయిందా? అలాగే ఇది గూడు, ఇంట్లో ఉన్న పక్షి హంస. దీనికి ఏమైనా అయితే హంసకి ఏం అవ్వదు, హంస మరో గూడుకి ఎగిరిపోతుంది అంతే. కాబట్టి శరీరి అనేటటువంటి నిర్ణయంతో ఎవరైతే ఉంటారో అదే పవిత్రం, అదే శౌచం. నువ్వు మొదట ఈ గ్రహణ శక్తి, ఈ గుర్తింపు రావాలి నీకు. నేను శరీరిని, నేను శరీరం కాదు. మొదటి నిర్ణయం. రెండో నిర్ణయం చెప్తాడు, నా మనస్సు ఆనంద సముద్రమున మత్స్యము వలె క్రీడించుతున్నది. ఎలా క్రీడిస్తుందండి? ఆనంద సముద్రమున మత్స్యము వలె క్రీడించుతున్నది. ఈ జ్ఞానం కలవారితో, ఈ జ్ఞానముతో స్నానం ముగిసింది, పవిత్రుడనైతిని అను భావనయే స్నానక్రియ. ఏమంటున్నాడండి? మన్మనో మీనవన్నిత్యం క్రీడత్యానంద వారితో సుస్నాతస్తేన భూతాత్మ సమ్యక్ విజ్ఞాన వారిన. ఆనంద సముద్రంలో చేపవలే ఉన్నవాడెవడైతే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చేప వేరు, సముద్రం వేరేనా? వేరు వేరు చోట్ల ఉన్నాయా? రెండు ఒక చోటగా ఉన్నాయి, అంతేనా కాదు? ఒక సముద్రంలో చేప ఈదుతోందండి, చేప వేరుగా సముద్రం వేరుగా ఉన్నాయా? లేవు, ఒకచోటే ఉన్నాయి. చేప సముద్రం ఒకటైనా? చేప సముద్రం ఒకటైనా అవుతుంది? అవును. చేప సముద్రాన్ని తెలుసుకోగలుగుతుంది కానీ సముద్రం చేపను గుర్తించదు. సముద్రంలో కొన్ని లక్షల జలచరాలు పుడతాయి, లక్షల జలచరాలు అక్కడే చచ్చిపోతాయి. సముద్రానికి ఏమైనా ఎరుక ఉందా? లేదు. సచ్చిదానందం అనేటటువంటి సాగరం, బ్రహ్మాండం అనేటటువంటి సచ్చిదానంద సాగరంలో జీవులనే చేపలన్నీ పుడుతున్నాయి, అక్కడే పుడుతున్నాయి. సచ్చిదానంద సాగరంలో ఏ మార్పు వచ్చింది? ఏ మార్పు రాలేదు. నేను ఏ మార్పు రాలేదు, నేను మారని వాడిని అనే విజ్ఞానాన్ని కనుక నువ్వు పొందినట్లయితే నీ స్నానం పూర్తయినట్టే. ఇదిగా స్నానం అంటే. ప్రతిరోజు మనం స్నానం చేసినా చేయలేదు. అదేమిటి? స్థూలం. కనీసం ఒక మంత్ర జపం చేస్తూ స్నానం చేసామనుకోండి, అప్పుడు జప స్నానం. ఎవరైతే ఈ సోహంభావంతో జపం చేస్తారో వాడు ప్రతినిత్యం స్నానమే. గాలి తీసుకుని గాలి విడిచిపెట్టినప్పుడల్లా జప స్నానం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ జప స్నానం ద్వారా అతడు ఎప్పుడూ పవిత్రుడే. ఎందుకని అంటే ఈ జపం వెళ్ళి ధ్యానం అనేటటువంటి ప్రక్రియగా మారి మనసు అమనస్క స్థితికి చేరుతుంది. అర్థమైందండి? ఎప్పుడైతే మనసు అమనస్కమైందో దానికి ఆనందం అని పేరు. ఇప్పుడు మనం ఆనందం అంటే ఏమిటనుకుంటున్నాం? ఆనందం, మన దృష్టిలో ఆనందం అంటే బిర్యానీ తింటే ఒక ఆనందం, గులాబ్ జామ్ తింటే ఒక ఆనందం, పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ తింటే ఒక ఆనందం. ఆనందం వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. యూనిఫికేషన్ లేదు అక్కడ మనం, అంతేనా కాదు? పట్టు చీర కట్టుకుంటే ఒక ఆనందం, కాటన్ చీర కట్టుకుంటే ఒక ఆనందం, మంచి డ్రెస్ వేసుకుంటే ఒక ఆనందం.
మంచి అడ్రస్లో ఉంటే మరొక ఆనందం. అంతే కదా. We change the dress and the address and we feel it as bliss. Just changing the dress and address is not bliss. Is it right? What is then bliss? Understand that I am in blissful ocean. I am swimming in blissful ocean always. Always. There is no differentiation. All unified. Unified approach ne తీసుకోవాలన్నమాట. డైవర్జింగ్ తీసుకోకూడదు, కన్వర్జ్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు ఏమైందప్పుడు ఓన్లీ బ్లిస్. వెదర్ యూ ఈట్ ఇట్ ఈస్ బ్లిస్, వెదర్ యూ స్లీప్ ఇట్ ఈస్ బ్లిస్, వెదర్ యూ ఆర్ అవేక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్లిస్. ఆల్వేస్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ blissful ocean you are doing it. Then can you get hurt there? I hurt అంటావా ఎవడన్నా? అనా అంతేనా కదా. But every day are you not hurt by some way or other means? Why? Because you are out of that blissful ocean. Once you are out of that blissful ocean, you will get two results: happy, sorrow. అంతే కదా. నువ్వు మంచి డ్రెస్ వేసుకుని కాలేజీకి వెళ్ళావన్నాయి, నీ చుట్టుపక్కల మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అబ్బా ఏమిటి వాళ్ళు వేసిపోతున్నావు అన్నారు. వెంటనే ఏమనిపించింది నీకు? కొద్దిగా హైట్ పెరిగినట్టు అనిపించిందా లేదు? రియల్లీ ఇంక్రీజ్ యువర్ హైట్? ఓహో, ఇట్స్ ఎ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్. అర్థమైందండి. సో ఆల్ దీస్ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ రిలేట్స్ విత్ హ్యాపీ అండ్ సారో. సమ్ విషస్ సర్కిల్, సమ్ విషస్ హ్యాపీ మూమెంట్స్, సారోఫుల్ మూమెంట్స్. ఆ డ్రెస్ కాస్త నువ్వు వెళ్ళి కాలేజీలో కూర్చున్న బల్లాకి ఏదో చిన్న మేకు ఉంది, ఆ మేకు పట్టుకుని అది కాస్త నిలువుగా డింగ్ అని తిరిగి లేచిగా ఏమనిపించదు? Your height was so height. Your height has come down. Why? My dress is torn. My dress is torn. My dress is torn. అరే వాడికే దెబ్బ తగిలినట్టుగా, వాడికే ఏదో జరిగిపోయినట్లుగా. నిజానికి జరిగింది ఎవరికి? డ్రెస్, నాట్ ఫర్ యూ. అంతేనా కాదు. ఇంటికి సారో కట్ ఫిగర్తో వచ్చాం, మీ డాడీ చూశారు, అన్నారు why are you so sad? My dress is torn, daddy. My birthday dress is torn. I have selected it with a lot, this, that, you expressed. Don't worry, we'll get another one. Don't worry. You remove it. Take another new one. Go. Again your height increased. That's what you are doing in every life. Now you are in this dress. Is it right? Someday it is torn. And Ishvara, your parent, only one parent for all, Ishvara, he will tell, don't worry, your dress is torn, take another one. What is that? How many times do you want to change your dress and address? You change number of thousands of times. Are you not fed up? Are you not fed up by changing the dress and address? The same thing you are doing in every life. Has anything changed? All 6 emotions, same thing. What are those? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Same emotions. Okay? No change. No change. No change. Same. Even as a woman, same Arishat Varga. As a man, same Arishat Varga. Just changing the address from man to woman, woman to man. Man to man, woman, woman to man. This life, you are in woman dress. Next life, man dress. Dress is changed, but the jiva is the same fellow. Understand? How many times do you do it? కాబట్టి షడూర్ములవే, అరిషడ్వర్గాలవే, అన్ని జీవుడికి ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయో అన్నీ అవే ఉంటాయి. ఒక 1% అటు ఇటు నాట్ ఫెడ్ అప్ అది అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ మార్క్ పెట్టి ఇది కేవలం ఉపమాలంకారం కాదు. అవునండి, యోగి జన కింద రాశాడు. యోగి జన ప్రత్యక్షం. అందుకనే ఇంతసేపు చెప్తున్నా అక్కడ అనే దానికి అక్కడ విషయం అంతా లేదు, వాచ్యార్థం ఒకటే రాసి వదిలేసాడు. సో ప్రతిసారి నువ్వు హంస తీసుకుని విడిచిపెట్టినప్పుడల్లా
He should have an understanding that I am not this. శ్వాసతో సమంగా నేను శరీరం కాదు, నేను శరీరి అని ఎవడైతే నిలబడ్డాడో వాడే స్నానం చేసిన వాడు. అంతే. నువ్వు పన్నీరుతో స్నానం చేసినా అవభృత స్నానం అని చేస్తావు. యజ్ఞయాగాదుల తర్వాత చిట్ట చివరికి అవభృత స్నానం చేస్తారు. దాని అర్థం ఇదే. అర్థమేనండి? తర్వాత సముద్రమగ్నముకు కుంభము వలె మనస్సును పూర్ణ వస్తువున ముంచి కుంభక ప్రాణాయామను నడుచుడే అఘమర్షణం. ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను. అవభృత స్నానానికి ఇంకో పేరుందండి, అఘమర్షణ స్నానం. అఘము అంటే దుఃఖం లేదా విఘ్నం, రెండు అర్థాలు. వాడికి దుఃఖం లేదు ఇక, వాడు శోకాన్ని జయించేశాడు, ఆనంద సాగర మగ్నుడు అయిపోయాడు. ఎప్పుడు ఏ ఆనందంలో ఉన్నాడు? దివ్యానందం. అర్థమైందండి? ఒక 3 రోజులు, ఒక 6 రోజులు, ఒక 10 రోజులు ఒక దీక్ష తీసుకుని ఒక ప్రతిష్ఠో లేకపోతే ఏదో చేశారు మీరు, ఒక షష్ఠి పూర్తో లేకపోతే ఏదో ఒక దీక్ష ధారణ చేసి మీరు ఏదైనా క్రతువు చేశారనుకోండి. ఆ క్రతువు పూర్ణాహుతి తర్వాత మీకు అఘమర్షణ స్నానం చేయిస్తారు. ఒక దేవాలయంలో ఈశ్వరుని ప్రతిష్ఠ చేశారనుకోండి, నదికి తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని ఆ నది పవిత్ర జలాలతో మీకు అఘమర్షణ స్నానం చేయిస్తారు. అంటే నువ్వు అప్పుడు ఎవరితో సమానం? ఈశ్వరుడు, జీవుడు కాదుగా. అర్థమైందండి? అలా ఎప్పుడు ఉండాలట? మీలో కుంభకం ఎలా ఉండాలి చెప్తున్నాడు. మనలో కుంభకం అంటే ఏంటి? ఇన్హేల్ స్టాప్, ఎగ్జేల్ స్టాప్. ఈ 2 స్టాప్లు కుంభకం. ఆ కుంభకంలో నువ్వు ఉన్నావా లేదా? అరిగి దేరా? ఓన్లీ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ లోనే ఉన్నావా? కుంభకం అప్పుడు లేవా? ఉన్నావుగా. అయ్యో దేర్ ఉన్నావు కాబట్టే కదా ఆపగలుగుతున్నావు. సో అప్పుడు ఎలా ఉన్నావయ్యా? నీ స్థితి గురించి ఉపమానం చెప్తున్నాడు. నీళ్ళలో పూర్తిగా ముంచేసావట ఒక కుంభాన్ని, అంటే ఒక కొండని. నీళ్ళలో కొండ ఉందా లేదా? పైపైన చూస్తే లోపల మాత్రం పూర్ణంగా మునిగి ఉంది. అదిగా కుంభకం అంటే. నీలో నువ్వు మునగడమే కుంభకం. నీకప్పుడు ప్రపంచం ఉందా? నీకప్పుడు ప్రపంచం ఉందా? నీలో నువ్వు మునిగేసావు, అప్పుడు ప్రపంచం ఉందా? ఉపమానం చెప్పాడు మళ్ళా. నీ గాఢ నిద్రావస్థలో నీలో నువ్వు మునుగుతున్నావు లేదా? ఆస్ట్రేలియా అమెరికా వెళ్ళావు అప్పుడన్నా? అలా లేదు. ఎక్కడ మునిగావు? నీలో నువ్వే మునిగావు. అప్పుడు నీ ప్రపంచం ఏమైపోయింది? నీ ప్రపంచం ఏమైపోయింది? నీతో పాటే అది మునిగిపోయింది. నీతో పాటే అంటే నీ అజ్ఞాన వృత్తితో పాటే అది మునిగిపోయింది. ఎందులో మునిగింది? నేననే జ్ఞానంలో మునిగిపోయింది. కానీ గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్న నేనుని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. కాబట్టి దాన్ని ఈ కుంభక స్థితిలో తెలుసుకో. ఈ కుంభకం ఆ సుషుప్తితో సమానం. ఆ స్థాయికి కుంభకాన్ని పెంచమని అర్థం. అర్థమైందండి? అంటే కుంభకం ఎంతసేపు ఉండాలి? 8 గంటలు నిద్రపోతాం ఆ రోజుకి. అవునా? ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతాం? 6 to 8 hours. నీ కుంభకం గాలి తీసుకోకుండా 6 నుంచి 8 గంటలు అంటే ఆపుకుంటావా? 6 సెకండ్లు ఆపుకోవడం కష్టం. 6 నిమిషాలు ఆపుకోమంటే చాలు, అయిపోయినట్టే కదా, ఫినిష్డ్, గాన్. బట్ విత్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇట్స్ నాట్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ టైం, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంతేనండి? అందుకని ఆ ఉపమానం వేశాడు అనమాట. సముద్రమగ్నమగు కుంభము వలె మనసును పూర్ణ వస్తువున ముంచి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనసును పూర్ణ వస్తువున ముంచి. పూర్ణ వస్తువు అంటే సగుణ సాకార ఈశ్వరుడు గాని, నిర్గుణ నిరాకార సచ్చిదానందం కానీ, నీకేది అందుబాటులో ఉండేది, నీ అనుభవంలో ఏది ఉంటే దాన్ని స్వీకరించవచ్చు. 2 కరెక్టే. ఇదే అదే అని అక్కడ కంగారు పడక్కర్లా. నదిలో మునిగినా అదే, నదిలో మునిగినా నీళ్ళలో మునిగితే, సముద్రంలో మునిగినా నీళ్ళలో మునిగి, చెరువులో మునిగావు నీళ్ళలో మునిగి, ఎక్కడైనా నీళ్ళలోనేగా మునిగింది, నీళ్లు వేరు కాదు. అర్థమైందండి? అట్లాగే నీ ఒక పూర్ణ వస్తువుని భావన చేసి అందులో ఇందాక 5 పనులు చేయమన్నా. ఏం చేయమన్నా? 5: అనులోమ విలోమ, సామ, నాసాగ్ర దృష్టి, జపం, ధ్యానం.
ధ్యానం ఏమిటి? అధిష్టాన దైవాన్ని భావన చేయడం. ఈ 5 చేస్తూ 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 ఎక్కడ మునిగిపోవాలంటున్నావు? ఇప్పుడు అధిష్టాన దైవంలో మునిగిపోవాలి. పూర్ణ వస్తువు. మిగిలిన 4 మారిపోతూ ఉంటాయి. కాసేపు అనులోమం చేయొచ్చు, కాసేపు విలోమం చేయవచ్చు, కాసేపు సమం చేయొచ్చు, కాసేపు విషమం చేయవచ్చు, కాసేపు నాసాగ్ర దృష్టి పెట్టవచ్చు, ఇంకెక్కడన్నా దృష్టి పెట్టవచ్చు, కాసేపు మంత్రం చేయవచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఈ 4 ఏమైనా మార్పులు ఉండవచ్చు, కానీ అధిష్టాన దైవంలో మార్పు ఉంటుందా? ఉండదు. అది పూర్ణ వస్తువు. కాబట్టి ఫైనల్ ఎండ్ ఎక్కడ మునిగిపోవాలి? నువ్వు ఆ పూర్ణ వస్తువులో మనసును ఉంచి కాదు, ముంచి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ దట్? ముంచడం. డ్రౌన్ యువర్ సెల్ఫ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ముందు డ్రౌన్ లేకుండా డిజాల్వ్ అంట. ఫస్ట్ డ్రౌన్. ఆ మనగడం చేదవాలి నీకు అసలు మొట్టమాట. అంతేనా కాదు? ఇప్పుడు ఈ సత్సంగంలో కూర్చున్నామండి. మిగిలిన ప్రపంచం, మన జీవితం, మన విషయాలు, మన ఎగ్జామినేషన్స్, మన ప్రపంచం అంతా ఉందా? పోయిందా? ఎలా పోయింది? యు డ్రౌన్ యువర్ సెల్ఫ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Whenever you concentrate on an important thing, then all other leftover things are aside. Put aside and you drown yourself. అందుకని దాని ఏమంటారు? head down yourself and practice. అది డ్రౌనింగ్ అంటే అర్థం. మునగడం అంటే నదిలో మునగాలంటే ఏం చేయాలి? తల వంచి మునగే ఇవయ్యా బాబు. 3 మునగలు ఎలా వద్దా? నదీ స్నానానికి, సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమిటా మునగలేయడం? ఇదే. ఒక కుంభాన్ని, ఒక కొండని నీళ్లలో ముంచితే అలా లోపల ఉండిపోయి బయటికి ఏమీ కనపడకుండా పోతుందో, అలా నీలో నువ్వు మనగడం అక్కడ అభ్యాసం చేస్తున్నావు. అదే సముద్ర స్నానం, అదే నదీ స్నానం, అదే ప్రయాగలో స్నానం, సంగమ స్నానం. రోజు మనం ఇడా పింగళ సుషుమ్న ఉన్నటువంటి ప్రయాగ స్థానం భృగుటి, అక్కడ మనం స్నానం చేస్తాం. ఎప్పుడు? కుంభకంలో మునిగితే. ఇది ఓన్లీ కుంభకంలోనే, నాట్ ఇన్ రేచకం, నాట్ ఇన్ పూరకం. దాంట్లో మునిగానంటే కుదరదు. ఎందుకని అక్కడ మూమెంట్ ఉంది, పైకో కిందకో కదులుతున్నాం. కుంభకంలో కదలకుండా ఉన్నాం. పూరించిన తర్వాత కుంభకమైనా పర్వాలా, లేచించిన తర్వాత కుంభకమైనా పర్వాలా. ఇలా ఎవరైతే మునిగారో ఈ కుంభక ప్రాణాయామం అనర్చుడయే అఘమర్షణం. నీవు ఆ కుంభక స్థితిలో ఈశ్వరుడవు. హర్షణం అంటే అఘమర్షణం, తొలగిపోడు. అఘం అర్షణం అంటే తొలగిపోడు. ఏ ఆటంకములు ఉండవిక, ఏ విఘ్నాలు ఉండవిక, ఏ దుఃఖాలు ఉండవి. ఎందుకని? శాంతం మునిగిపోయి వాడు ఉన్నాడో లేదో తెలియదు కంటే. అదేనండి. ఇలా ఎవరైతే కుంభకంలో మునిగారో, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇలా కూర్చుంటున్నారో వీళ్ళందరూ చేసే ప్రయత్నం ఏంటి? ఇప్పుడు అందులో మునుగుతున్నారు, మునిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్నమాట వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం అందరూ చేయాలవుతా? పక్క చేయాలంట. అసలు ఇదే చేయవలసింది. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మహానుభావులు ఎవరైనా మిమ్మల్ని చేయొద్దన్నారంటే యు ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ దాట్. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? ఇంకా ఏం వదిలేవా, మనం నేర్చుకో, విచారం నేర్చుకో ముందు. ఎందుకని? సాంఖ్య విచారం నేర్చుకోకుండా మునిగావు ఎట తెలుస్తుంది? తెలియదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విచారణ అంతా ముందు తెలుసుకోవాలవుతా? తెలుసుకున్నాక ఏం చేయాలి? మునగాలి. అందరూ మునగవలసిందే, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. నిద్రలో మునుగుతున్నావా లేదా? Every day are you drowning in your sleep or not? Yes. Do the same thing in Kumbhaka Pranayama. For every inhale and exhale. Then what happened? Drowning has become reality. You lose yourself. You are not there. నీ లోపల నువ్వు మునిగిపోయావు. ఆ మునిగిపోవడం ప్రతి సైకిల్కి చేసావు. ఇప్పుడు నిద్ర ప్రత్యేకంగా ఉందా? ఇది నిర్మాణ స్థితిని పొందడానికి దారి చూపే విధానం. ఇలా ఎవరైతే కుంభక ప్రాణాయామంలో తనలో తాను మునిగాడో వాడికి నిద్ర నిర్వాణంగా మారుతావా చెప్తున్నాడు. అదే విషయం. ధ్యాన సమయమున నిద్రాలయమందుటకును చెలించుటకును మధ్యగా నుండి సంధికాలమున మనసు నిర్విషయమగును. ధ్యానం చేసే వాళ్ళందరికీ గొప్ప గైడ్ లైన్ అండి. ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? మనం ధ్యానం చేయడానికి కూర్చోగానే మన లోపల ఏం జరుగుతుంది? మన లైఫ్ సినిమా మన ముందు కనబడుతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏ పిక్చర్. అక్కడ అంతా అన్నీ ఉంటాయి ఉండవా?
Thoughts lively, not pictures, lively. You live there, exactly. You act, you talk, you fight, all the things, whatever you do in the physical world, the same thing you do in dream world also. If you want to sing, you can sing. If you want to dance, you can dance. If you want to fly, you can fly in dream, not in reality. Is it right or not? Can you fly? Yes, you can fly in dream. Can you send elephants from a nail? సూది బెజ్జంలో నుంచి కొడతారు కదా, ఆ సూది బెజ్జంలో నుంచి ఏనుగులు పంపించకూడదా? నాట్ ఇన్ రియల్, ఇన్ ఫిజికల్ వరల్డ్, బట్ ఇన్ డ్రీమ్ వరల్డ్ యూ కెన్ సెండ్. అండర్స్టాండ్? కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడో తెలుసా, మీరు ధ్యానానికి కూర్చోగానే, ధ్యానం అనేది కల్పిత నిద్ర. ధ్యానం అనేది అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇన్వైటింగ్ ది స్లీప్ అట్ ది అవేకెండ్ స్టేట్. పిలవడం దాన్ని మళ్ళా పిలిచేప్పుడు నిద్ర వస్తున్నారు కదా, కళ్ళు మూసుకోగానే దానికి ఒక సిగ్నల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఏమని? దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్టింగ్ టైమ్ అని. Whenever you sit for a meditation, your brain, your mind will get a signal, just like railway signal. What happens? Please come. It invites the sleep to adhere you. Then what happens? You won't meditate, you will sleep. But at outer world, you will be feeling that you are meditating. But at inner world, you are sleeping. Both at a time. లేచి గంట ఆగిన తర్వాత వెళ్ళేస్తాడు. వాళ్ళంత బాగా ధ్యానం చేయాలి. You certify that you have done very well meditation. ఎలా చెప్పావు? ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నా. Are you not peaceful in your sleep? That's why you get energy. అంతేనా కదా? ప్రశాంతంగా నిద్రలో ఉంటున్నావు కాబట్టి యాజ్ యూ గెట్ అప్ యూ గెట్ ది న్యూ ఎనర్జీ. అంతేనా కదా? యువర్ బాడీ హ్యాస్ నాట్ చేంజ్డ్. అంతే కదా? సేమ్ బాడీ, సేమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, సేమ్ సెల్ఫ్. ఏమైనా మారిందా? ఏం మారింది? సేమ్ విజన్, సేమ్ విషస్ సర్కిల్, సేమ్ యూనివర్స్, సేమ్ సొసైటీ, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. వాట్ చేంజ్డ్ ఇన్ యువర్ స్లీప్? Peace. You have got peacefulness. So, in the same way, in the meditation, when you sleep well, while doing meditation, you will get a good sleep. But that is not correct. That is not correct. But when you come out of it, again prana will move. Inhale, exhale. Neither at the inhale nor at the exhale సంధికాలమున మనసు నిర్విషయము. నైదర్ ఇన్ ద డ్రీమ్ నార్ ఇన్ ద స్లీప్. చూడండి ఏమంటున్నాడు, రెండు ఉపమానాలు చెప్తున్నాడు. నైదర్ ఇన్ ద ఇన్హేల్ నార్ ఇన్ ద ఎక్సేల్, నైదర్ ఇన్ ద డ్రీమ్ నార్ ఇన్ ది స్లీప్, బట్ ఇన్ బిట్వీన్. యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఇన్ బిట్వీన్ పాయింట్. దట్ ఈస్ వై యు ఆర్ మెడిటేటింగ్. వై ఫర్ మెడిటేషన్? ఎందుకు చేయాలి ధ్యానం? టు ఫైండ్ అవుట్ ది బిట్వీన్ పాయింట్. దెర్ ఇస్ అన్ ఈక్విడిస్టెంట్ పాయింట్ బిట్వీన్ డ్రీమ్ అండ్ స్లీప్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. నైదర్ ఇట్ ఈస్ డ్రీమ్ నార్ ఇట్ ఈస్ స్లీప్, నైదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్హేల్ నార్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సేల్. అక్కడ మనసు నిర్విషయం అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే నిర్విషయం అయిందో అది ముక్తం. విషయమై ఉంటే బంధం. అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి. అవేకెంట్ స్టేట్ అంతా మనం ఎలా ఉన్నాం? అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఐ షుడ్ గో దేర్, ఐ షుడ్ డూ దిస్, ఐ షుడ్ గో దేర్, ఐ షుడ్ డూ దిస్. అరే హౌ ఐ కెన్ గో హియర్ అండ్ దేర్ ఎట్ ఎ టైమ్? ఐ కెనాట్ గో. యు ఆర్ డిస్టర్బ్డ్. బట్ యు ఆర్ బౌండ్ టు గో. దిస్ బైండింగ్ నేచర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ మూమెంట్. బైండింగ్ నేచర్ ఎందులో ఉంది? కదలటంలోనే ఉంది. కదలకపోతే నో బాండింగ్, నో బైండింగ్ ఎట్ ఆల్. ఫినిష్డ్. అర్థమైందండి? అపార్ట్మెంట్లో మీరు ఉన్నారండి, మీ రూఫ్ మీది కాదు,
పైవాడికి ఫ్లోర్ అది, అంతేనా? మీ ఫ్లోర్ కింద వాడికి రూఫ్, అంతేనా? మీ వాళ్ళు పక్కవాడి వాళ్ళు, అంతేనా కదా? మీదేమిటి? వాట్ యు హావ్ పర్చేస్డ్ విత్ 1 crore? The space in between. The worth of the space is 4 walls మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ వాల్యూ 1 crore. అంతే కదా? You are paying for the space, not for the walls, not for the roof, not for the floor. Because you cannot claim yourself. ఈ roof రాదండి, no. ఈ floor రాదండి, you cannot claim it. Understand? But you can claim the space in between. Find out the space between dream and sleep. Find out the space in between inhale and exhale. Stay there. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారంటే మీరు? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు? ఇంటి మధ్యలో ఉన్నారు, అంతేనా కదా? Wherever you are in a house. What is a house? The space in between 4 walls. Are you not in space? Yes. But you are in between. Neither outside nor inside. You are in between. So find out that midpoint between balanced point of your dream and sleep. Inhale and exhale. This helps you. ఈ సంధిస్థానమును సాధించిన వాడు ముక్తుడనుటకు ఎట్టి సంశయము లేదు. చూడండి ఎంత ఈజీగా సొల్యూషన్. You are the mukta. You are the liberated one. When you are balanced at that point, find out that state of life. This is your daily life. Daily you go into the sleep through the dream. Is it right or not? So find out the midpoint where the dream is not there, as well as where the sleep is not there. That is awakening. No. So when we get up from sleep. No, it is not that. Because when you don't know it, you name it certain what you know it. Unless you try for it, unless you do this Soham Japa continuously for 24 hours, continuously for an year, you cannot find out this point. సాధన చెయ్యని వాడికి ఇది ఎప్పటికీ బోధపడదు. నెవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. నేను బుద్ధిగా తెలుసుకుంటాను, అసాధ్యం, నాట్ పాసిబుల్. విత్ లాజిక్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. నేను చాలా మేధావినండి బాబు, ఎన్నో అసలు నేను అర్థం చేసుకోలేకపోవడం ఏమిటి? నేను ఏదైనా అర్థం చేసుకోగలను, మీరు చెప్పండి. ఓకే చెప్పేసాక ఇప్పుడు అర్థం చేసుకో. సరే అలా ఉండైతే మరి స్టే ఎట్ ద మిడ్ పాయింట్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో డ్రీమ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దెర్ ఇస్ నో స్లీప్ ఎట్ ఆల్, బట్ నాట్ అవేకెండ్. మెలకువా కాదు, స్వప్నము కాదు, నిద్ర కాదు, బట్ ఇన్ బిట్వీన్. పైన కాదు, కింద కాదు, ఆ పక్క కాదు, ఈ పక్క కాదు, ఇన్ బిట్వీన్. వేర్ యు ఆర్ సిట్టింగ్? ఆ పక్క ఈ పక్క, ఇన్ బిట్వీన్. విచ్ సైడ్? సౌత్ సైడ్, నార్త్ సైడ్? ఇన్ బిట్వీన్. నువ్వు ఏదో వేరేట్టుగా నీ ఇష్టం, నీకు అర్థం కావడం ఏ వేరేట్టుగా, కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇలా ఉండాలి. ఉండటం ఇది. ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దేర్ ఇస్ జీరో డూయింగ్, అబ్సల్యూట్లీ జీరో డూయింగ్. దేర్ ఇస్ నో డూయర్, దేర్ ఇస్ నో డూయింగ్, దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పీరియన్సింగ్, దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పీరియన్సర్. లేడు, ఉన్నాడు, మునిగిపోతే ఉన్నాడు, మునగనప్పుడు ఉంటాడు. అందుకే చెప్పాడు, నీళ్లలో ముంచిన కుండ వలె నువ్వు మునిగితేనే. ఆ డూయర్ మునిగిపోతాడు. ఇప్పుడు ఎవరు మునిగిపోయారు? డూయర్ మునిగిపోయాడు, అంతే, ఫినిష్డ్. ఎప్పుడైతే మునిగిపోయాడో అప్పుడు మాత్రమే నీకు అది అనుభవం అవుతుంది. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు పొందాలి, అదే నిర్విషయం. ఆ నిర్విషయమే ముక్తి. హంసతత్వం ద్వారా నువ్వు నిర్విషయం అవ్వాలి, నిర్విషయం ద్వారా ముక్తుడు అవ్వాలి. నిలుపుకోవడమే సాధన. అందుకే నేను అందరికీ ఏం చెప్తాను, అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఏ, డూయింగ్ ఇట్, ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ పార్ట్ బి, బీ లైక్ దట్, ఇట్స్ పార్ట్ సి. ఆఫ్టర్ దట్
ఆఫ్టర్ దట్ ఆవిడ చెప్పేది ఈ ముందు ఏబీసీ అయిన వాడు తర్వాత సహజం, అప్పటిదాకా సహజం అవ్వదు. అది నాకు అది న్యాచురల్ అండి అంటారు చాలా మంది. ఏబీసీ ఎలాగో చెప్పంటారు. అందుకే నేను వెంటనే ఏమంటానంటే అది నిర్ణయం. సహజం అంటే ఏంటి? నిర్ణయం. అంతేనా కదా? నాకు ఆ నిర్ణయం తెలిసిందండి, ఎలాగో చెప్పు. అంటే ఈ వరుస క్రమంలో ఎవరైతే సాధన చేసి అనుభవం పొంది పరిణామం పొంది పరిపక్వత చెంది ఆ నిర్ణయానికి చేరాడో వాడు ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటాడు. ఎట్టవుతుంది? యూ నీడ్ బోత్, యూ నీడ్ బోత్. అందుకే నేను ఎప్పుడూ చెప్తానండి, నేను సాక్షి సాధన చేయాలి. సాక్షి సాధన చేయాలంటే విచారణ చేయాలి. ఈ రెండింటితో పాటు ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ బ్యాలెన్స్. ఆ బ్యాలెన్స్ నువ్వు శ్వాసతో కాకుండా ఎలా చేస్తావు? మనసు అలాగే ఉండిపోతుంది. అంటే మనకి స్టిల్ అలాగే ఉండిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు అది ఆ స్టిల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు ఏ ఆలోచన లేవు. ఆగు. ఏ ఆలోచన లేనప్పుడు ఏ విషయాలు లేవు. విషయాలు లేనప్పుడు ప్రపంచం లేదు. ప్రపంచం లేనప్పుడు ప్రపంచాన్ని భోగించాలనుకున్న జీవులు లేవు. దీనికే ఒక పేరుంది, ఆలోచనారహిత స్థితి. కానీ ఇది ఆత్మజ్ఞానం కాదు. You are getting into that mode. అయితే అసలు అక్కడికి తెలియని రాకెట్ లాంచ్ చేయాలంటే రాకెట్ లాంచ్ ప్యాడ్ అక్కడ ఉందో తెలియకపోతే అక్కడ నుంచి లాంచ్ చేస్తాం. లాంచ్ ప్యాడ్ విల్ నాట్ గో ఇంటు ది ఆర్బిట్. అది వెళ్తుందా? వెహికల్ వెళ్తుందా? వెహికల్ కూడా వెళ్ళదు. ఆ చెట్ట చివర టిప్ ఏదో ఉంటుంది, ఒక కేజీన్నర, ఆ కేజీన్నర పోతే అవ్వదు. ఇక్కడ పంపించేటప్పుడు 1600 కిలోలు పంపిస్తారు. ఈ 1600 కిలోలు వెళ్లే లోపల నష్టం అయిపోయి అక్కడికక్కడ స్టేజ్ 4 దాకా విడిపోతుంది. ఆ స్టేజ్ 5 ఏదైతే చివరుతుందో అది మాత్రమే దిగుతుంది. అంతేనా కాదు? సో నీ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పొందేది ఆ స్టేజ్ 5. అంతేనా కదా? మరి అది బియాండ్ కదా. కానీ మరి ఈ సాధన ఈ పరిణామం అంతా నువ్వు చేస్తే అవుతుందంటావా, చూస్తే అవుతుందంటావా? నేను చూస్తే కూడా అవుతుందండి. అవుతుంది ఎప్పుడు? వెన్ యు ఆర్ బోర్న్ యాజ్ సచ్ ఏ శిష్య. బోర్న్ క్వాలిటీ ఉండాలి. అది వివేకానందరికి ఉంది. అలాగా అయింది అంటే ఎంతో మందికి అయింది. అవుతుంది అంటే ఏంటి? 9 దెబ్బలు ముందు కొట్టాడు. ఆల్రెడీ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ నాలెడ్జ్ విజ్డమ్లో ఇక్కడ దాకా వచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఈ జన్మలో ఆ 10వ దెబ్బ కొడితే చాలు. లాస్ట్ కొబ్బరికాయ 1 దెబ్బకు పాలాలా 10 దెబ్బలకు పాలాలా? 1 దెబ్బగా 10 దెబ్బలుగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా? ఐ విల్ ట్రై అంటాం. అంతే కదా? 1 దెబ్బకే పగలాలి అంతే. ఖచ్చితంగా 1 దెబ్బకే పగిలిపోవాలి అన్నారనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? You will put all your energy, emotion, everything at a time onto that. అవునా? అవుతున్నా పగలదు. 99% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఇన్ కేస్ ఆ కొట్టేటప్పుడు ఎమోషన్ పెరిగింది, అప్పుడేమైంది? పగలదు. ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చినా రాలేదా? డొల్లిపోతుంది. ఇప్పుడు కొబ్బరికాయ మీరు నెలకేసే కొట్టండి, ఆ దెబ్బ సరిగా తగలదు ఎమోషన్ వచ్చినప్పుడు. అదే వైజ్గా కొట్టావు అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా బయట. అర్థమేనండి? సో అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. కాబట్టి ధ్యాన సమయమున నిద్రాలయమందుటకును చలించుటకును మధ్య నుండి సంధి కాలము మనసు నిర్విషయమగును. ఈ సంధి స్థానమును సాధించిన వాడు ముక్తుడు అనటకు ఎట్టి సంశయము లేదు. ఈ అనుభవం పొందాలండి, ముక్తానుభవం అంటారు దీన్ని. సర్వదా సర్వత్ర జీవుల శరీరమున హంస జపము జరుగుతూనే ఉన్నది. ఆ ఈ సోహం జ్ఞానము లభించిన సర్వ బంధములు విడిపోవును. బంధమా బంధనమునా? ఏమిటి తేడా బంధము బంధనమునకు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాండేజ్ అండ్ బైండింగ్? బంధము బంధనము, two words. బంధనము, you can tie the animal with a rope. Rope is called bandhanam. అర్థమైందండి? Is it right or not? You are bound by your family, you are bound by your surroundings, you are bound by your circumstances, you are bound by your ignorance. Is it right or not? Can you show me
about what is your ignorance, how is your ignorance, what form is your ignorance, what taste is your ignorance. Is there any such thing for your ignorance? We cannot. It seems ignorance is also all pervasive. Everybody is ignorant. Not only myself. When you compare with others on this platform, so many people are ignorant. Only enlightened masters are very few. Count on fingers. 99% seem to be just like me. It seems ignorance is all pervasive. But you will say, wisdom is all pervasive. Consciousness is all pervasive. What is correct? అజ్ఞానం కూడా నాదే. శంకర భగవత్పాదులు అడిగారు, ఏమంటే ఎప్పుడు పుట్టింది అజ్ఞానం? ఫ్రమ్ వాట్ టైమ్ ఐఎమ్ ఇగ్నోరెంట్? ఈ జన్మలోనేనా? పోయిన జన్మలో ఇగ్నోరెంట్ అన్నా కాదు. ఈ జన్మ పుట్టావంటే పోయిన జన్మలో ఇగ్నోరెన్స్ ఉందని ఒప్పుకోవాల్సిందే కదా. వచ్చే జన్మ వస్తుందా రాదా? ఈ జన్మలో ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నాట్? టు బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఉన్నాయండి బాబు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. దెన్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్యూచర్ బర్త్. వాట్ అబౌట్ 100 lives before? As you are present now, the ignorance is also present at that time also. Then what is the foot rule? You are enlightened. You are the master. No birth, no death. That is the only foot rule for the wisdom. I have never born and I will never die. There are two statements. నేను ఎప్పుడూ పుట్టలేదు, అన్నిటికీ కడసారి జన్మము ఇదే. అన్నిటికీ కడసారి జన్మము సత్యంబిక పుట్టుట సున్నా. వెరీ వెరీ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఇదే లాస్ట్. I won't take another. Definitely I don't take any birth. He re-utters, he confirms, he conceives it. అన్నిటికీ కడసారి జన్మం సత్యంబిక పుట్టుట సున్నా. I merged, I dissolved, I submerged, I sublimed. I am not there. I was never existent at all in the finite form. Till you have the knowledge of I am the finite, you have to reframe yourselves. You have to take rebirth again till you are in the finite form. So once you are at the infinite level, then No birth, no death. does space have birth? Does space have death? Then what I have told, where you are? You are in the space. Where to merge? Where to drown? Space. In the space in you. That's what he is telling. The space in between dream and sleep. The space in between inhale and exhale. The space in between the cell. There are so many. 96 trillion cells are there. You can drown yourself in a cell. Every cell is yourself. Are you not there in yourself? Yes, definitely. Then how many eyes are there in it? 96 trillion eyes are there. Every cell is vibrating. Every cell is compounding itself with other cells. It's what we are studying in biology, zoology. So many ologies, whatever you research. What is it telling? Mitosis, meiosis. So many. All these things. How it happens? It's a cell. Every cell has got memory. Is it right or not? Yes. It responds. The compounding nature is your feeling. Understand? Do you laugh at your mother or not? When you see your mother, you come from college. Your mother is there. Come baby, come. How was the day? Oh, it was very tiresome, mommy. It's a feeling. Is it right? How that feeling has come? Compounding of cells. Reaction of your cells. Very. Are you that? Are you only that feeling? No.
Feeling changes in 10 minutes. Don't worry, go and fresh up yourself. I'll prepare something for you. Something for you, she says. She never says something. She will not name it. You will feel, she will do something. I know what she can do, I know. But you will see a different dish when you come from your bathroom. You prepared this, Great. I didn't expect from you. But your mother is capable of doing many things. If your physical mother can do unexpected things, what the divine mother can do? Can you expect? No. Your mind is very limited to understand what divine mother can do. So to understand the creation and the creator, be in the mid-space, drown yourself and elevate, relieve yourself from the bondage. Don't get entangled. This entanglement is in your attachment. Very, very important. Bandhanam ante entante entanglement. Bandhamu ante bondage. ఈ రెండు మనలో ఉంటాయండి. మనమే ఒక స్తంభానికి మనల్ని కట్టేసుకుంటాం. కట్టేసుకుని నన్ను ఎవడో కట్టేశాడంట. We claim that somebody is tying me, somebody is pulling me, somebody is attracting me, something is attracting me. Can Bajjiyala Bandi can call you? Can Pizza Hut can call you? Provided you have the attraction for the pizza. Don't have any attraction. Where is Pizza Hut in Bangalore? I don't know. You don't know, you live in Bangalore, where is Pizza Hut? Very ignorant you are. అన్నాడు అనుకోవాడు. అప్పుడు వాడు ఏమన్నారు? ఇప్పుడు నాకేం పని దాంతో వాటే నాకేం అవసరం లేదు, అది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై నీడ్ఫుల్ లిస్ట్. అంతేనా కదా? కానీ ఒక దురభ్యాసం అయింది వాడితో, వాడినేసాడులే అయితే నేను తీసుకెళ్లాల్సిందే. నా డబ్బులు పెట్టుకుని నేను నిన్ను పిజ్జా తినిపిస్తాను, నా బర్త్డే ఇవాళ కాసేపు అంతే. ఈ ప్రిటెండ్స్ దట్ టుడే ఈజ్ మై బర్త్డే అండ్ టేక్ యూ టు ది పిజ్జా హట్ అండ్ గెట్ యూ ఈటన్ పిజ్జా. ఫస్ట్ టైం not so tasty. Second time, it's okay. Third time, oh, it's good. Fourth time, it's nice. Fifth time, it's fine. Sixth time, Swiggy, please send pizza. Finished. The practicing becomes entanglement, attachment. Going on practicing becomes entanglement. But why don't you practice? Be in a state where there is no inhale and exhale, where there is no dream and sleep. Can't you do it every day? Every time? Every moment? చూడండి, సాధనకి సమయం చెప్పడం లేదండి. ఎప్పుడు గాలు తీసుకుని ఎప్పుడు విడిచిపెడితే అప్పుడు నువ్వు అక్కడ ఉండాలి. ఏ పూట నిద్రపోతే, ఎప్పుడు నిద్ర నిన్ను ఆవహించినా ఆ నిద్ర కంటే నువ్వు వేరుగా ఉండాలి, ఈ కళ కంటే నువ్వు వేరుగా ఉండాలి. అప్పుడు మెలకువ కంటే కూడా వేరుగానే ఉంటుంది. ఎందుకని ఈ మెలకువేగా అక్కడ కళ అయింది, ఆ నిద్రేగా ఇక్కడ కళ అయింది. అర్ధజాగృతి దాని పేరు. ఆ కళ పేరు ఏమిటండి? అర్ధజాగృతి. హాఫ్ అవేకెండ్, హాఫ్ స్లీప్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రీమ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎప్పుడైతే ఈ మిడ్ పాయింట్ అనే స్పేస్ లో నువ్వు మునుగుతావో నువ్వు అప్పుడు నిర్వికారుడవు, నిర్విషయుడవు, ముక్తుడు. నో అటాచ్మెంట్ ఎట్ ఆల్. యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అటాచ్డ్ టు యువర్ బాడీ. యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అటాచ్డ్ టు యువర్ శరీర, ప్రాణ, మనో, బుద్ధి, అహంకార. యు ఆర్ ఓన్లీ ది స్పేస్ వేర్ టైమ్ ఈజ్ అన్కౌంటబుల్. Where? Uncountable. You can't count the time. Once you reach this state, you don't remember day. What day today? What time? Day or night? All equalize at that time.
ఫినిష్డ్ అయిపోతుంది, అక్కడే అందులోనే పుడుతుంది. అక్కడికి ఒక అడుగు పక్కకి వేసామంటే పుట్టేస్తుంది. ఇవన్నీ ఒకసారే పుడతాయి. దేశము, కాలము, బంధము అన్నీ ఒకసారే పుడతాయి. తొలగిపోవడం కూడా ఒక్కసారే తొలగిపోతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మొదటి నేను చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ నాట్ సైక్లిక్, ఇట్ ఈస్ నాన్ సైక్లిక్, ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఎ టైం. ఆగంతుకం. ఏమన్నా ఇంతకాలం మరి మా చేత క్రమసాధన, క్రమ విచారణ, క్రమ అధ్యయనం అంతా క్రమమే అన్నారు కదండి. వెన్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు డ్రౌన్. నీ మునడం ఎట్లాగో తెలియదండి. అప్పుడు ఎలాగా? ఈత 2 రకాలండి. తల పైకి తేల్చి గాలి పీల్చుకుంటూ కొట్టడం ఒకటి, మునిగి ఈత కొట్టడం ఒకటి. బటర్ఫ్లై కొడతారండి. బటర్ఫ్లై తల లోపలికి ఉంటుందండి. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. అంత ఈజీ కాదండి. కొంతమంది ప్లవనం సాయంత్రం కాళ్ళు చేతులు కూడా కొట్టరండి, నేల మీద తేలుతూ ఉంటాడు వాడు. దట్ ఈజ్ ఇంకా చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మునగడం గురించే చెప్పాము, నెక్స్ట్ లెవెల్ చెప్తాడు. మళ్ళా తేలడం ఎలాగో చెప్తాడు. అంటే ఇది తెలియని వాడికి అది తెలియదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అది తెలియాలండి. చాలా మంది నీళ్ళ మీద పద్మాసనం వేసుకుని సంధ్యావందనం చేస్తారండి. చాలా మందికి వచ్చింది ఈ విద్య భారతదేశంలో. ఎంతమందికో వచ్చు, కోట్ల మందికి వచ్చు. అది ఎలా సాధిస్తారంటే ముందు ఇది నేర్చుకుంటారు, మునగడం నేర్చుకుంటారు. మునిగి ప్రాణాన్ని పట్టడం ఎలాగో నేర్చుకుంటాడు. అందుకే భగవాన్ రమణులు అంటారండి, నీకు రెండింటి మీద అదుపు ఉండాలయ్యా బాబు. కాదు కాదు, నీళ్లు తాగకూడదు, గాలిని పీల్చకూడదు. మునిగిన తర్వాత గాలి పీలిస్తే ఊపిరితిత్తులో నీళ్ళు పోదు. ఒకవేళ ముక్కు నీ కంట్రోల్లో ఉంది, నోరు నీ కంట్రోల్ లేదు, అప్పుడు నోళ్ళు తాగేస్తాం, పొట్టంతా నిండిపోదు, ఉబ్బిపోదు. అట్టయినా పోతాం. సో మునిగిన వాడు దేని మీద జాగ్రత్తగా ఉండాలి? నీళ్లు తాగకూడదు, గాలి స్వాధీనమై ఉండాలి. అప్పుడే సముద్ర గర్భంలో ఉన్నటువంటి రత్నాలను పట్టుకోగలుగుతావు. అదంతా మాకు ఎందుకండి, హాయిగా సూట్ వేసి వెళ్దాం. ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టుకుని సూట్ వేసుకుని వెళ్ళిపోవడం. బట్ యూ కాంట్ హ్యావ్ దిస్ షార్ట్ కట్. పరమార్థికంలో షార్ట్ కట్ లేదు. ఖచ్చితంగా నువ్వు నీ హృదయం అని ఇందాకంటే ఏదైతే చెప్తున్నామో ఆ హృదయ స్థానం ఈ మిడ్ పాయింట్ లో ఉంది. ఎక్కడుంది అది? అది నిద్ర కాదు, అది కళ కాదు, అది మెలకువ కాదు. చిన్నప్పుడు ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ గీటని చెప్తారా లేదా? దాంట్లో మధ్యలో ఇన్సర్కిల్ గీస్తాం. ఇన్సర్కిల్ ఎలా కనుక్కోవాలి? అన్ని సైడ్స్ మధ్యలో తీసుకొచ్చి ఆ డయాగ్నల్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో డ్రా ది లైన్స్ వేర్ ఇట్ కట్స్, దట్ ఇస్ ద ఇన్ సెంటర్. సో ఆ 3 లైన్స్ ఎక్కడైతే క్రాస్ అవుతున్నాయో అదే ఇన్ సెంటర్. అంతేనా కాదా? సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. త్రిపుటి, మెలకువ, కళ, నిద్ర. అదేగా పూరకం, కుంభకం, రేచకం. పూరకము కాదు, రేచకము కాదు, మధ్యలో ఉన్న కుంభకం అనే మిడ్ పాయింట్ లో మునిగిపోవాలి. అది కుంభకం కూడా కాదు, మునిగిన తర్వాత అది కుంభకం కాదు, మునగక ముందు మాత్రమే అది కుంభకం. మాట్లాడుతున్నాడా, మౌనంగా ఉన్నాడా? భావంతో ఉన్నాడా, అభావంతో ఉన్నాడా? అంటే అన్యాయం పాడుగా అట్లా ఉండొచ్చా? నటించవచ్చా? అట్లా నటించవచ్చా? అందుకనే ఈ మాటలు చెప్పలేదు. తానైన స్థితిలో మునిగాడు. దానికి ఏం పేరు పెట్టాడండి? దట్ ఈస్ యువర్ రియాలిటీ. ద రియల్ ఐ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ దేర్. దట్ ఈస్ యువర్ రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో రియలైజ్ దిస్ విత్ యువర్ ప్రాక్టీస్. దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ప్రాక్టీస్, వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్. జ్ఞానపూర్వక కర్మాచరణ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, అది మర్చిపోకూడదు. ఒట్టిగా చేస్తానండి, ఏం తెలుసుకోనండి, ఏ సాంఖ్య విచారణ ఏం తెలుసుకోనండి, శరీరత్రయం తెలియదు, తాపత్రయం తెలియదు, గుణత్రయం తెలియదు, ఏ త్రయం తెలియదు, ఏ త్రిపుటి విచారించలేదండి, వెళ్ళి హాయిగా కూర్చున్నాడు. ఏమైంది? యూ విల్ నాట్ రీచ్ ది గోల్. అందుకే అష్టాంగ యోగంలో ఆయన ముందే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార అయినాకే ధ్యాన, ధారణ, సమాధులు. ఈ మొదటి స్టెప్పులన్నీ నీకు విచారణలో నిన్ను శుద్ధి చేస్తాయి. ప్రయోజనం ఏముంది? యూ కెనాట్ డీకోడ్ ఇట్. అదేవిధంగా మీ ఇంట్లో ఆదిత్య 369లో వెళ్ళేవాడు టైం మెషిన్ ఉంది, యూ కెనాట్ ఆపరేట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద యూస్? యూ నో యూ హ్యావ్ ది టైం మెషిన్, బట్ యూ డోంట్ నో హౌ టు ఆపరేట్ ఇట్. ఇప్పుడు మీ లోపల ఆత్మజ్ఞానం ఉందా లేదా? ఉంది, మీ హృదయంలోనే ఉంది. ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాడు? ఎన్ని శాస్త్రాలు చెప్పినాయి. నా హృదయం ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు ఫినిష్డ్ అయిపోయింది. తెలీదు నీ హృదయం ఎక్కడుందంటే తెలియదు నీకు.
ఎందుకు తెలీదు? ప్రాణ మనస్సుల్ని పట్టుకునే నీ హృదయాన్ని పట్టుకోవాలి. అందుకని 2 పద్ధతులుగా చెప్పాడు. నీకు ప్రాణం మీద బలం ఉంది అప్పుడు ఇన్హేల్ ఎక్సేల్కి మధ్యలో ఉండు, అదో పద్ధతి. 2వ పద్ధతి మనసే తెలుసు నీకు. అయితే డ్రీమ్కి స్లీప్కి మధ్యలో ఉండు. డ్రీమ్ స్లీప్ నీకు మనసుతోనేగా చేసేది, ప్రాణంతో కాదుగా. దాంతో ప్రాణంతో పని లేదు అక్కడ. ప్రాణం అక్కడ ఓన్లీ సాక్షి. ఆ డ్రీమ్కి స్లీప్కి మధ్యలో ఉండదు. డోంట్ డ్రౌన్ ఇన్ స్లీప్, డోంట్ డ్రౌన్ ఇన్ డ్రీమ్, జస్ట్ బీ అవేర్ ఇన్ ద మిడ్ పాయింట్. అదే నీ హృదయస్థానం. అక్కడ మనసు పుడుతోందని నీకు అర్థమైపోతుంది. మనసు పుట్టే స్థానంలో అనే హృదయ స్థానంలో నువ్వు నిర్వికారుడవు, నిర్విషయి, ముక్తుడవు. అది నీవు కనుగొన్న క్షణానే నువ్వు ముక్తుడవు. ఏ క్షణంలో నీకు తెలియబడితే ఆ క్షణంలోనే నువ్వు ముక్తుడు. వన్స్ యు ఆర్ లిబరేటెడ్ విల్ యు గెట్ రిబర్త్. హౌ మెనీ మార్క్స్ షుడ్ బి గివెన్ టు యు? 100/100, 100/1000 అయిపోయింది. బీ దేర్. అందుకని ఎవరైనా గురువు దగ్గరికి వస్తారు, అనుభవాలు చెప్తుంటారా లేదా? ఎప్పటికప్పుడు ఏం చెప్తుంటాం? అలా ఉండవే, ఎప్పటికప్పుడు అలా ఉండవే అంటుంటాం. ఎందుకని? విల్ బి ఎన్లైటనింగ్, పై లెవెల్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు ఆటోమేటిక్గా. ఈ కిందది నువ్వే కాదంటావు. కిందది కాదనాలని నేను చెప్పక్కర్లా, అంతేనా కదా? వుడ్ యు లైక్ టు ప్లే విత్ ఎ టాయ్ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ నౌ? Why? You have played 20 years back. Why don't you play now? There is nothing to explore in it. అంతేనా కదా? ఇప్పుడు కూడా అదే బంగారం వేస్తాడు వాడు, కానీ పూర్వం బంగారం వేస్తే కలిగిన ఆనందం ఇప్పుడు కలగలేదు. అంతేనా కదా? చూడండి, మానవ సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఒక వ్యక్తి మా చిన్నప్పుడు స్నేహితులు ఉంటారు కదా, ఒక స్నేహితుడు మరొక స్నేహితుడిని అంత దూరం నుంచి చూస్తాడు. చూడండి, హలో అనగానే వాడికి ఎంత ఆనందం, పలకరిస్తే చాలా ఆనందం. పిల్లవాడు ఎవరన్నా వచ్చి పలకరిస్తే చాలా కిలకలాన వేస్తాడు వాడు. అంతేనా కదా? ఆల్వేస్ అటెన్షన్. మానవ జీవితం అంతా ఇదేనండి. ఒక స్టూడెంట్ ఒక లెక్చరర్ గారు, నమస్కారం అండి, అబ్బా ఎంత వినయవంతం, మా శిష్యుడు బాబు అంటావా లేదా? అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు అక్కడ అటెన్షన్. బట్ ఆర్ యు అటెంటివ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్? ఏది ముందు ఇంపార్టెంట్? సెల్ఫ్. గాలి తీసుకుని గాలి విడిచిపెట్టినప్పుడల్లా ఆయువు క్షీణించిపోతుంది. ఏం క్షీణించిపోతుంది? లైఫ్ స్పాన్ ఈజ్ బీయింగ్ డిమినిష్డ్. ఎంత స్పాన్ నీకు తెలుసా? ఎవరనే వేరే. కానీ తగ్గిపోవడం సత్యమేనా కాదా? ఇట్స్ రియాలిటీ. వెదర్ యూ లివ్ ఫర్ 100 years or 1000 years, every inhale and exhale, అంతేనా కదా? సో మనం అవేర్గా ఉండాలంటే మరి ప్రతి శ్వాసలోనూ ఉండాలంటావా? ఎప్పుడో 100 ఏళ్ళకోసారి ఉండాలంటావా? ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అవేర్. అందుకనే సదా అంటున్నాడు ఆయన. ప్రతి శ్వాసకి, ప్రతి క్షణానికి ఎవడైతే ఈ స్థితిలో ఉంటాడో, తనలో తాను మునిగి ఉంటాడో, తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి స్వరూపమే తానై ఉంటాడు, వాడే తను తాను ఎరిగినవాడు. వాడే ఎవరు? తను తాను ఎరిగినవాడు. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. నారాయణ నారాయణ. హరి ఓం. వెళ్ళండి, సెకండ్ సెషన్ ఓవర్. గురుగారు, ఇదే మెలకువ కళ మధ్యలో కూడా అప్లై చేయొచ్చు, కళా నిద్రలాగానే? ట్రయాంగిల్ అండి, ఇట్స్ ట్రయాంగిల్. మెలకువ, కళ, నిద్ర, యూ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్. కళ నిద్ర అని చెప్పాడంటే మెలకువ సంగతి చెప్పినట్టే. ఎందుకంటే అది లేకుండా ఇది లేవుగా. అలాగే ఇందాక ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ టైం బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు. Yes, definitely. How much time do you sleep? 6-7 hours. Yeah, 42 minutes, not even 42 minutes. Deep sleep. 42 minutes అండి, అంతే. అలాంటి ప్రూవ్ చేస్తాను ఎవరితో అయినా సరే.
డీప్ స్లీప్. ఇట్స్ ప్రూవ్డ్ ఆల్రెడీ. స్లీప్ స్టడీ ఎన్ని లక్షల మంది మేము చేసి ప్రూవ్ చేశారు. 42 minutes ఓన్లీ. మిగిలినంతా డ్రీమే. గోయింగ్ ఇన్ కమింగ్ అవుట్ అంతే. ద ఇన్ బిట్వీన్ ఈజ్ 42 minutes. వై యు ఆర్ అనేవేర్? మునిగిపోయావు. దేర్ యు డ్రౌన్డ్. నీ మనసు మునిగిపోయినా. ఎప్పుడైతే మునిగిపోయిందో దేశము కాలము పోయినాయి. ఎక్కడ పడుకున్నావో పోయింది, ఎంతసేపు పడుకున్నావో కూడా పోయింది. అవ్వాలి. అదే నా ఉద్దేశం. నా గొడవ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా నేను స్లీప్ మీద అటాక్ చేస్తానంటున్నారు. ఎట్లా చేస్తావు? అది పాయింట్. అందుకని ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఆయన ఇన్హేల్ కి ఎక్సేల్ కి మధ్యలో పట్టుకోవడం నేర్చుకుని ఈ సాధన ద్వారా అక్కడ పట్టుకో. ఎందుకని నువ్వు డ్రీమ్ లో ఉన్న ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఉంది, స్లీప్ లో ఉన్న ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఉంది, అక్కడ కూడా ప్రెసెంట్ అయ్యి. సో ఇన్ బిట్వీన్ కనుక ఇక్కడ పట్టుకోవడం వస్తే అక్కడ కూడా ఈజీగా ఆ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ మధ్యలో పట్టుకునే ఉంటావు. సమాధిగా మార్చడం మాకు ధ్యానమే కాకపోతే అప్పుడే సమాధి ఎక్కడికి పోతాడు? ఈ హృదయ స్థానంలో నిరంతరాయంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ సమాధి. సమాధి అది సమాధి. నెక్స్ట్ వస్తుంది తర్వాత సెషన్లో నెక్స్ట్ సమాధి స్థితి.